بکر نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، مال و جان سب کچھ آپ نے بات دیا، سب کچھ تج دیا ابو بکر نے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنے لیے اگر کچھ رکھا ہے تو کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ اس سنگت کو، اس دوستی کو، اس غلامی کو رکھا ہے۔ پھر وہی بات کہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک نئے کنٹیکسٹ میں یہ بات بتا رہا ہوں، نئے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ جہاد کے لیے فی سبیل اللہ مال کی ضرورت ہے، ہر ایک مال لا رہا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ اس دن میرے پاس بے انتہا مال تھا، میں نے کہا آج تو ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دو، ہر روز بڑھ جاتے ہیں، ہر روز نمبر لے جاتے ہیں، آج نہیں جائیں گے۔ میں گھر کا آدھا مال لے کے بڑے فخر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا عمر اتنا زیادہ مال لائے ہو، گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ عرض کہ حضور اتنا ہی گھر بھی رکھ کے آیا، اتنا ہی۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عاشق صادق، وہ بچپن کے دوست، وہ جوانی کے دوست، وہ سب سے پہلے آپ کے قافلہ میں شامل ہونے والے ابو بکر بھی آ گئے۔ جو کچھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پوچھا ابو بکر ما قیت لأہلہ کا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان صحابہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اب قیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، ان کے لیے وہی کافی ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہی کہا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ برادران اسلام، میں نے عرض کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کو آپ نے اپنایا، آپ کی سنت کی پابندی کا عہد نبھایا، اور ہر مرحلے پر وہی راستہ اپنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسی موافقتیں پیدا کر دیں کہ جو بندے کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ جو بندے کے مال کو ابو بکر نے دیا اپنی مرضی تھے، بندہ جس کی جیب میں ہو وہ جب چاہے دے سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دل، اتنا حوصلہ دے تو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں موت پر انسان کا کنٹرول نہیں، کب آئے، کس دن آئے، کہاں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، وصال قریب ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کا وصال کب ہوا تھا؟ عرض کرتے ہیں یوم الاثنین، سوموار کے دن۔ آج کون سا دن ہے؟ ابا جی سوموار کا دن ہے۔ فرمایا مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے حوالے سے بھی مجھے موافقت عطا فرمائے گا، مجھے میرے آقا کے ساتھ ملائے گا۔ اور عمر کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 63 برس اور ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 برس۔ برادران اسلام، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، بہت ساری باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو نبھایا اور یہ ثابت کیا کہ اگر جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد اس مشن کو اگر کوئی لے کے چلے گا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضور کا وہ مرض الموت، آپ کی وہ علالت کے دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ارشاد فرمایا مروا
अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने उज़र पेश किया, या रसूलल्लाह वो बड़े रकीकुल कल्ब है, नरम दिल है, जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो वो अपने आप को संभाल नहीं सके। और ये हकीकत है कि अबू बकर एक तो नरम दिल थे, और फिर मैंने कहा कि उन्होंने हर हवाले से उनकी सोचे नबुवत, उनकी फिक्र रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ इरशाद फरमाते और कोई समझता ना समझता, अबू बकर जरूर समझ जाते, इशारों की जबान भी समझ जाते, किनारों की जबान भी समझ आते। हदीस में आता है कि उस अदालत के अय्याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया, इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फइन्ना अब्दन मिन इबादिल्लाह खय्यरहुल्लाह बैन दुनिया व मा इंदल्लाह फख्तार मा इंदल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में से एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहो तो दुनिया में रहो, चाहो तो कुर्बे इलाही हासिल कर। तो उस बंदे ने कुर्बे इलाही को पसंद कर लिया, कुर्बे इलाही को पसंद कर लिया। तमाम सहाबा इकराम ने सुना, सारे सुन के जैसे आम बातें सुनते थे, मुतमैन हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और फरमान हमें मिल गया। लेकिन अबू बकर रोने लगे, हिचकी बन गई, कुछ उठे, कहते इस बूढ़े को क्या हो गया, ये क्यों रोता है, ये क्यों रोता है। अबू बकर समझ गए थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात बता रहे हैं, तो उन पर मोहब्बत का इतना गलबा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मिजाज शनास थे कि इशारों में आपकी बात समझ जाते थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा वो रकीकुल कल्ब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया, फिर उन्होंने उधर पेश किया, फिर हुक्म दिया, आखिरकार अबू बकर सिद्दीक को हुक्म हुआ कि वो मुसल्ला इमामत पे खड़े हों। अब जैसे मैंने कहा कि ये एक मुतनव्वे मजमून है, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत वो बजाते खुद एक मजमून है, उस पर एक तबका है जिसे इतराज है, लेकिन इस पर किताबें लिखी गई हैं, कुरान और हदीस के बेशुमार दलाइल हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, और वो इस हवाले से कि आजकल एक नया वो फिक्र आई है, वो जो मोतारिजीन है, जैसे वो पैंतरे बदलते रहते हैं या नई नई बातें। अब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन, खिलाफत में तो सियासत में तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, लेकिन रूहानियत में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को मुसल्लाए इमामत पे खड़ा किया, और ये सियासत नहीं है, ये खिलाफत नहीं है, ये रूहानियत का इमाम है। मुसल्ला इमामत सियासतदान होता है जो हुक्मरान हो, जो हुकूमत करता हो। अब आप इमाम को कहें कि ये तो हमारा सियासी रहनुमा है, और जो रूहानी रहनुमा है वो कहीं वो ईवान में बैठा है, इस तरह बात नहीं होगी। मुसल्ला इमामत पे जो खड़ा है वो रूहानी इमाम है, रूहानियत में वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है। और फिर इसी बेस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब हुजूर ने मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, तो हजरत अली और मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अबू बकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में हमारी क़यादत आपको सौंपी है, हम दुनिया में भी क़यादत आपको ही सौंपेंगे। ये हजरत अबू बकर, हजरत अली और मुर्तजा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौन है कि जिसको हुजूर ने दीन में हमारा इमाम बनाया, हम सियासत में भी उसे ही अपना इमाम बनाएंगे। और फिर एक और बात जो मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि आजकल के दौर में हमारे लिए वो बड़ी रहनुमा है कि जब तक हमारे माशरे पर इस्लाम नाफिज रहा है, इस्लाम की हुकूमत रही है, इस्लाम निजाम की हैसियत